सत श्री अकाल। ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। स्पैशल रिपोर्ट विच गल करांगे टमाटर दी। टमाटर भारतीय थाली का एक अहम हिस्सा है ते वख-वख तरह दीयां सब्जियां, चटनियां, सलाद तो लैके इसनूं कई पकवानां दे विच वरतिया जांदा रहा है। पर इस वेले आम लोकां दे लई इसनूं अपनी थाली विच लैके आउणा औखा होया पिया क्योंकि महंगाई ने आम लोकां दी जेब ते डाका मारिया है। इस समय देश दे विच दालां, टमाटर ते जीरे दीयां कीमतां दे विच भारी उछाल आया। मन्निया जा रहा है कि बिपरजॉय तूफान ते मॉनसून की बारिश ने टमाटर की फसल नूं भारी नुकसान पहुंचाया। इसे कारण ही कीमतां वध गईयां। टमाटर मंडियां दे विच 100 दा आंकड़ा पार कर गया, जिस तो बाद लोग बाजारां दे विच जा तां रहे ने पर टमाटर खरीदण तो कन्नी कतराउंदे ने। टमाटर तो इलावा बाकी सब्जियां दे रेट विच भी अचानक इजाफा होया है। बीन्स 120 तो 140 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे ने। गाजर दीयां कुछ किस्मां 100 रुपए तक विक रहीआं ने। इसे तरह शिमला मिर्च भी 80 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। किसी वेले प्याज भी लोगों की पहुंच तो बाहर हो चुके सन। वादी महंगाई कारण प्रदर्शन भी उस समय काफ़ी किए गए पर महंगाई विच इजाफा लगातार जारी रहा। टमाटर दीयां कीमतां दी गल कर रहे हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि टमाटर पंजाब दे विच कित्थों ते कदों आया। एक समा वो भी सी जदों लोग टमाटर नूं जहरीला समझदे सी। इसका इस्तेमाल सिर्फ सजावटी वस्तु वजों कीता जांदा सी ते किसी समय टमाटर अमीरां दी मौत दा कारण किवें बन जांदा सी, किसी ने कदे सोचा ही नहीं कि टमाटर का नाम टमाटर आखिर किवें पिया। यह सब कुछ जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। जदों सब्जियां ते हुई महंगाई दी बारिश, दालां ते जीरे दीयां कीमतां विच भी आया भारी उछाल। तूफान ते मीह कारण टमाटर दी फसल हुई खराब। कदे टमाटर बनदा सी अमीरां दी बहुत दा कारण। केंद्र ते राज सरकारां ने टमाटर दे लई हुण की चुके ने कदम। आखिर किवें ते कदों पंजाब पहुंचिया सी टमाटर। 19 मई 2023 की खबर है। किसान अपने टमाटर बेचण दे लई नासिक दी कृषि उपज मंडी विखे पहुंचदे ने। मंडी दे विच टमाटर दी बोली 1 रुपए प्रति किलो रहिंदी है। इस नूं मंडी दे विच बेचण दी बजाय कई किसानां ने टमाटरां नूं सड़क ते सुੱਟ दिता ते चलदे बने। अगर मार्केट में रेट क्या भी नहीं होता, ये कैरेट को रेट 50 रुपये, 50 रुपये मार्केट रेट बेच रहे तो क्या भी फायदा नहीं होता, खर्चा बहुत है। और दूसरा आदमी में पैसे मैं परसेंटेज में लेके आता तो उधर पैसे भी भरने के नहीं भर्ती नहीं हुआ। हमारा बहुत प्रॉब्लम है, सरकार भी क्या भी हेल्प नहीं करेगा। उस तो ठीक 1 महीने बाद किसानां तो 1 रुपए किलो टमाटर खरीदण वालियां ने 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब दे नाल टमाटर खरीदिया। इस समय देश के बाजारां दे विच टमाटर दीयां कीमतां आसमानी चढ़ियां होईयां ने। इस महीने के अंत तक लगभग 20 रुपए किलो विकण वाला टमाटर हुण 80 रुपए ते किते-किते 100 रुपए किलो तो भी महंगा मिल रहा है। पिछले दिनों के विच पई भयानक गर्मी, उस तो बाद मीह ने टमाटर की फसल ते इसकी सप्लाई नूं बुरी तरह प्रभावित किया। यही कारण है कि बाजार दे विच टमाटर की आमद घट गई, कीमतां दे विच भारी उछाल आ गया। इस साल मार्च अप्रैल दे विच टमाटर की खेती नाल जुड़े किसानां नूं वड्डा झटका लगा। थोक मंडी विच मार्च विच टमाटर की औसत कीमत 5 तो 10 रुपए प्रति किलो रही, जबकि अप्रैल दे विच यह 5 तो 15 रुपए प्रति किलो के करीब रही। मई दे विच किसानां नूं 2.5 तो 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब दे नाल बेचण दे लई टमाटर नूं मजबूर होना पिया। तारा जिले के फलटन तालुका के मीरेवाड़ी पिंड दे टमाटर उत्पादक ने कहा कि कीमतां डिग्गण कारण बहुत सारे किसानां ने अपनी फसल खेत विच छड्ड दित्ती। इस कारण मंडी विच टमाटर घट गए। पिछले 2 सालों तो घाटे का सामना कर रहे किसानां ने इस बार टमाटर की बिजाई घट कर दी। सब्जी व्यापारी एसोसीएशन ने कहा कि साल 2020 ते 21 विच टमाटर की बंपर फसल हुई सी ਅਤੇ किसानां नूं घट भाव कारण अपनी उपज नूं सुੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। इस कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के किसानां ने इस साल टमाटर के उत्पादन दे विच कटौती की ते फुੱਲ उगाए। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार टमाटर की पैदावार अति रह गई। कुछ माहिरां दा कहना कि कर्नाटक के किसानां ने बीन्स के लिए टमाटर छड्ड दित्ते। कर्नाटक के कोलार विच टमाटरां दे किसान ने दस्सिया कि बहुत सारे किसानां ने इस साल बीन्स की काश्त की, जिवें कि पिछले साल बीन्स ने काफी मुनाफा दिता सी।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 30% ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 540 ਤੋਂ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਟਮਾਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਮੈਟੋ ਚੈਲੰਜ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਟਮਾਟਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਫਰੈਸ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ 68 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ FFO ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਮਾਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਸੋਲਾਨਮ ਆਈਕੋਪਰਸਿਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲਨਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਨੇ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਗਲੂਟਾਮੇਟਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਟੋਮੈਟੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਟੋਮੇਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ਟੈਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਜ਼ਟੈਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਟੋਮੈਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਟੋਮੈਟਲ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1595 ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਲਾਨਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਐਂਡੀਜ਼ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਰੂ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਚਿਲੀ ਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਜ਼ਟੈਕ ਅਤੇ ਇੰਕਾਸ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 70 AD ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਂਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲਗਭਗ 20,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 500 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1490 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ 1544 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੁਝ ਘਾਤਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੇਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭੋਜਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇਟੀ ਅਚਾਈਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਮਾਟਰ, ਮੱਕੀ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਕਾਜੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ,
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.63% ਟਮਾਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.92% ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.23% ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਖਰੀ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।